السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جو لوگ مذہب اسلام پر بھوکتے ہیں، مذہب اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، مذہب اسلام کو غلط نظریہ سے دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہمارے ہر بھائی، ہر مذہب کے لوگ ضرور دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہے اور اسلام کے فالوورز دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور کیوں اسلام اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلا، کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جائیے گا، یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی یہ گفتگو۔ گزارش ہے آپ سے کہ مکمل ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مذہب اسلام کی خوبیاں کیا کیا ہے، جس کے وجہ سے مذہب اسلام آج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج جو ڈاکٹر کی صورت میں جانور، انجینئر کی صورت میں جانور، منتری کی صورت میں جانور، منسٹر کی صورت میں کتا، یہ جو گلی گلی میں منسٹر کی صورت میں کتے پیدا ہو گئے، بات بات میں گھر گرا دینا، بات بات میں صاحب بلڈوزر چلا دینا، بات بات میں سب آگ لگا دینا، بات بات میں صاحب تماشا کھلا کرنا۔ یہ جو کلکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج میں ایک MBBS کرنے والی لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل میں اس کا ریپ جو ہوا، جو اس کا مرڈر جو ہوا، یہ کیا ہوا؟ کوئی گاؤں دیہات کے مسہر ٹولہ میں ہوا ہے؟ MBBS کرنے والی میڈیکل کالج میں اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ یہ جو دلی میں ہاسٹل میں ہوا، کیا وہ دیہات میں کوئی سنتھال کے ٹولے میں ہوا ہے؟ صاحب پڑھے لکھے ہو جو مظفرپور میں، بہار میں، جہاں جس عورتوں کے شیلٹر روم کا سلسلہ منسٹروں سے جڑا ہوا تھا، کیا وہ جاہل لوگوں نے کیا ہے؟ یہ جو کورٹ میں ریپ، تھانے میں ریپ، ریل میں ریپ، ہوائی جہاز میں ریپ، اسکول میں ریپ، کالج میں ریپ، ہر جگہ جو ریپ ہو رہا ہے، یہ ریپ کرنے والا ہے کون؟ یہ ریپسٹ کون ہے؟ یہ ریپسٹ وہی ہے جو فزکس تو پڑھا، کیمسٹری تو پڑھا مگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں آیا، مصطفیٰ کے طریقے پہ نہیں ہے، انسان نہیں بنا۔ یہ تمام ترسگاہ ہے، 2 ٹاکا کمانے والے ڈاکٹر کو جنم دے رہی ہے۔ ایک ترسگاہ ہے یہ مدرسہ، جہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی بتایا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ جائز کریں یا نہیں کریں، یہ ڈوز یا ڈونٹس یہی سکھایا جاتا ہے۔ وہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ۔ اس مدرسے کو مالداروں نے اجاڑ دیا کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کھائے گا کیا، اور کافروں نے اسے آتنکوادی کا اڈا کہا۔ وہ جمعہ چاٹی ریلوے اسٹیشن پہ کرے 18 سال کا جوان تو بولے کوئی چلے گا، میں نماز پڑھوں تو نہیں چلے گا؟ کیا دماغ میں گوبر بھرا ہے یار؟ وہ جمعہ چاٹی کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ چلے گا، وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، چلے گا؟ میں 1 منٹ میں اذان دے رہا ہوں تو کہہ رہا یہ نہیں چلے گا، میں سجدہ کر رہا ہوتا نہیں چلے گا، تو کیا چلے گا؟ شراب چلے گی، ڈانس چلے گا، زنا چلے گا، ریپ چلے گا، مرڈر چلے گا؟ جب دنیا کے لوگ اتنا گھٹیا ہو جائے کہ جب ریپ پہ راضی ہو جائے، زنا پہ راضی ہو جائے، بلاತ್ಕಾರ پہ راضی ہو جائے، تب انسان کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ڈاکٹر کی صورت میں جانور، منسٹر کی صورت میں جانور، انجینئر کی صورت میں جانور، پرنسپل کی صورت میں جانور، PM کی صورت میں جانور، تو انسان کہاں ملے گا؟ انسان پیدا کرنے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ۔ مدرسے کو تم نے آتنکوادی کا اڈا کہا، تم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ جب پروٹیکشن گھٹ جائے گا، جب پیداوار گھٹ جائے گی آدمی کی، تو سماج شیطانوں سے بھر جائے گا۔ آج جو سماج غنڈے سے، شرابی سے، زناکار سے بھرا ہے، تو انسان بنانے کی فیکٹری مدرسہ کمزور ہو گیا۔ اگر تم چاہتا ہے کہ دوبارہ سماج ولی سے بھر جائے، کتب سے بھر جائے، ابدال سے بھر جائے، نمازی سے بھر جائے، نیکوں سے بھر جائے، تو دوبارہ اس فیکٹری کو آباد کرنا ہوگا۔ اور جس دن یہ فیکٹری، انسان بنانے والی فیکٹری آباد ہو گئی، تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضانی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ جشن دستارداری۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، شور جو پیدا ہو رہے ہیں گاؤں میں۔ ایک ڈاکٹر ہے آپ کے امرو ہرو ہے، ڈاکٹر MBBS ہے، MD کیا ہوا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ منڈلی سے گئے کہ میری بیوی درد ذہن میں گرفتار ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو نارمل ڈیلیوری کروا دیجیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جان رہے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی، صرف پین کو بڑھا دیں، ایک انجیکشن ڈال دیں، درد بڑھے گا، نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو 1.5 کروڑ روپے دے کر کے ایڈمیشن کروایا ہے کالج میں، اور ان کا جو پلان ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں
मास्टर्स की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहाँ से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो एसी लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहाँ से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। एक घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई, तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गाँव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा, 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने सिजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी, बेचारी 1-2 पे आहुत हो गई। जिनका बच्चा DM बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा है, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई को कोई दवाई तो फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे, साहब सेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए, पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी। मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है, तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है, तो लाओ मेरे पास 20,000 रुपए डालो। अब 20,000 रुपए उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारा टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 3,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुफ्ती को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हरामो हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हरामो हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया, तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कौन कोई बेटी अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ
बाप हैं जो मौलाना के पास जाने से रोका था, कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास यहाँ वहाँ मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को तो तमाचा मारना शुरू किया, बीएम बनने के बाद माँ बाप को साउथ मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां वो तो मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, जो कि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा, मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीन फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला का ये खूबसूरत सा बयान जिसे आपने अभी सुना, यकीनन बात है कि अगर इंसान मज़हब इस्लाम को फ़ॉलो करने लगे, उसके क़वानीन पर अमल करने लगे, हर इंसान मज़हब इस्लाम के अहकाम पर अमल करने लगे, शरीयत मुतहरा के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारने लगे, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मज़हब इस्लाम के जो तरीक़े हैं, जो उनके क़वानीन है, ये इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है कि किसी का हक़ तलफ़ी ना हो, किसी की ग़ीबत ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी का रिश्वत ना खाओ। यही चीज़ें मज़हब इस्लाम सिखाता है। मज़हब इस्लाम के अगर क़वानीन को पूरी दुनिया पर अगर फ़ॉलो कर दिया जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में अमन व शांति कायम हो जाएगा। कभी आपको ये ख़बर सुनने को नहीं मिली कि आज फ़ला जगह रेप हो गया, कहीं पर जो है किसी के सामान चोरी हो गया, किसी का मर्डर हो गया। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अगर मज़हब इस्लाम को फ़ॉलो कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मज़हब इस्लाम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।